میرے بیٹے کو کمپنی کی طرف سے گھر ملا تو میں خوشی خوشی سامان باندھنے لگا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں سامان رکھنے لگا تو بیٹے نے کہا، پاپا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، گھر بہت چھوٹا ہے، آپ اسی گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ سنتے ہی میں سن رہ گیا، آنسو چھپاتے ہوئے اپنا سامان واپس اتار لیا، مگر اسی لمحے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ بس بیٹے کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو چکا ہوں، اب اور نہیں۔ 9 ماہ بعد جب بیٹے کی سالگرہ کا دن آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں جب ریٹائرڈ ہوا تھا میری عمر 62 سال تھی۔ زندگی زیادہ حصہ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتے گزر گیا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرے بیٹے فہد کی کسی خواہش کو ادھورا نہ رہنے دوں۔ اس کی پڑھائی، کپڑے، فیس، کوچنگ، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہشیں دبائیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عید پر اپنے لیے نئے کپڑے نہ خریدے، مگر اس کے لیے اچھی چیز لے آیا۔ میری بیوی شازیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنے لیے بھی کچھ سوچ لیا کرو، مگر میں ہنس کر کہہ دیتا، میرا سب کچھ تو میرا بیٹا ہے، اس کے اچھے دن ہی میری خوشی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فہد نے محنت سے تعلیم حاصل کی اور وہ ایک بڑی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ محلے والوں میں مٹھائی تقسیم کی، مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ میری برسوں کی محنت کم لے آئی۔ چند سال بعد اس کی شادی ہو گئی۔ بہو تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ تھی۔ شروع میں وہ بہت ادب سے پیش آتی، مجھے ابا جی کہہ کر بلاتی اور ہر بات پوچھ کر کرتی۔ میں نے بھی اسے ہمیشہ بیٹی سمجھا۔ میری بیوی کا انتقال شادی سے 1 سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر میں ہم 3 افراد ہی تھے۔ میں کوشش کرتا کہ ان کی زندگی میں مداخلت نہ کروں، اپنے کام خود کرتا، صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا لیتا، بازار سے سودا لے آتا اور زیادہ تر مسجد یا پرانے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تاکہ انہیں آزادی محسوس ہو۔ ایک دن فہد بہت خوشی سے گھر آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے بتایا کہ کمپنی نے اسے رہائش کے لیے سرکاری گھر دیا ہے۔ میں نے خوشی سے گلے لگا لیا، مجھے لگا اب ہم ایک بہتر جگہ پر رہیں گے۔ میں نے فوراً الماری کھولی، اپنا پرانا سامان نکالنا شروع کر دیا، بیوی کی تصویریں، چند کتابیں، کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھنے لگا۔ کئی سال بعد میرے چہرے پر ایسی خوشی آئی تھی جسے زندگی دوبارہ سنوارنے والی ہو۔ اگلی صبح کمپنی کی گاڑی میں سامان منتقل کرنے لگی۔ میں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر سامان اٹھانا شروع کیا۔ جب میں اپنا بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو فہد نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، پاپا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا، گھر بہت چھوٹا ہے، صرف 2 کمرے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکل ہے، جگہ بنے گی، آپ یہی گھر میں آرام سے رہیں، ہم ہر ہفتے آپ سے ملنے آیا کریں گے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہ گئے، میری زبان سے ایک الفاظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے خاموشی سے بیگ واپس نیچے رکھ دیا۔ مزدور میری طرف دیکھ رہے تھے مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے مگر میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ فہد شاید میری کیفیت سمجھ رہا تھا مگر اس نے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ چند منٹ بعد گاڑی چل پڑی اور میں نے دروازے پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ گھر کے اندر آیا تو ہر چیز ویسی ہی تھی مگر اب گھر پہلے سے زیادہ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ بیوی کی تصویر کے سامنے دیر تک خاموش رہا، دل ہی دل میں ایک سوال تھا، کیا میں واقعی اپنے ہی پیٹ پر بوجھ بن گیا ہوں؟ اس رات مجھے نیند نہ آئی، بار بار ماضی کی باتیں یاد آئیں۔ جب فہد بیمار ہوتا تو میں پوری رات جاگتا، جب اس کی فیس جمع نہ ہوتی اور اوور ٹائم کرتا، جب اسے نئی سائیکل چاہیے ہوتی تو میں اوور ٹائم کرتا۔ آج اسی بیٹے کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گا، باقی زندگی اپنے سہارے گزاروں گا، چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، نہ فہد کو فون لیا، نہ ناراضگی ظاہر کی، بس خاموشی سے نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن ہی میں نے اپنی الماری کھولی اور کئی سال پرانی فائلیں نکال کر دیکھنے لگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم میں کچھ رقم ابھی تک میرے بینک کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچ کر اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ بڑھاپے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی دن میں بینک گیا اور اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل معلوم کی۔ واپسی پر پرانا دوست جاوید راستے میں مل گیا۔ اس نے میری اداسی محسوس کی تو وجہ پوچھی مگر میں نے اتنا کہا کہ اب ایسے رہنے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چائے پلائی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ ایک جاننے والے ایک چھوٹے سے اسکول کے لیے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے جو دفتر کا انتظام سنبھال سکے۔ تنخواہ زیادہ نہیں مگر تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی، فارغ بیٹھے رہتے رہو تو تنہائی
शिकार होकर बीमार हो जाओगे। मैंने फौरन हाँ नहीं की, लेकिन इसकी बात मेरे दिल में बैठ गई। शाम को खाली घर वापस आया। हर कमरा खामोश था। मैंने पहली मर्तबा महसूस किया कि खामोशी भी इंसान को अंदर से खा जाती है। अगली सुबह मैंने इसे स्कूल चला गया। प्रिंसिपल ने मेरे तजुर्बे के बारे में पूछा। मैं कुछ कागजात दिखाया और कहा, अगर आप चाहें तो अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकते हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई महीनों बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से एक मकसद दे दिया। मैं रोज वक्त पर स्कूल जाता, बच्चों से मोहब्बत से बात करता, असातिज़ा के मसाइल सुनता और दफ्तर के सारे रिकॉर्ड को तरतीब देता। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मेरी इज्जत करने लगे। मोहल्ले के लोग भी कहते कि रिटायरमेंट के बाद आपने हिम्मत नहीं हारी। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। दूसरी तरफ फहद अपनी नई जिंदगी में मसरूफ था। शुरू के चंद हफ्ते उसने 2-3 बार फोन किया, फिर कॉलें कम हो गई। कभी फोन आता तो कहता कि दफ्तर में मीटिंग है, कभी कहता कि बाद में बात करता हूँ। मैंने भी इसे परेशान करना छोड़ दिया। एक दिन अचानक मेरा पुराना घर देखने एक प्रॉपर्टी डीलर आया। उसने कहा, इस इलाके में जमीन की कीमत बढ़ गई है, अगर आप चाहें तो ये मकान अच्छे दामों बिक सकता है। मैंने इसकी बात सुनी मगर जवाब नहीं दिया। इस घर में मेरी बीवी की यादें वाबस्ता थी। मैं इसे बेचना नहीं चाहता था। चंद दिन बाद फहद आया। काफी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बोला, अगर ये घर बेच दिया जाए तो रकम से बड़ा लेट लिया जा सकता है। मैंने खामोशी से इसकी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा कि अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इसके चेहरे पर नागवारी साफ नजर आई, मगर वो कुछ कहे बगैर चला गया। उस दिन मुझे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि शायद इसे मेरी नहीं बल्कि इस घर की ज्यादा फिक्र थी। मैंने दिल मजबूत कर लिया और किसी से इस बात का जिक्र न किया। वक्त गुजरता गया। स्कूल में मेरी इज्जत बढ़ती गई। अगर कोई बच्चा फीस न दे सकता तो मैं प्रिंसिपल से बात करके इसे मोहलत दिलवा देता। एक यतीम बच्चे की किताबें भी मैंने अपनी जेब से खरीद कर दी। ये सब करते हुए मुझे अजीब सा सुकून मिलता। बच्चों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता और 9 महीने गुजर गए। इन्हीं 9 महीनों में फहद की सालगिरह करीब आ रही थी। हर साल में इसे सबसे पहले मुबारकबाद देता था और इसकी पसंद का तोहफा लेकर जाता। इस साल मैंने एक तोहफा खरीदा, मगर साथ ही एक और फैसला किया। मैंने एक वकील से मुलाकात की, अपनी जायदाद और जमा पूंजी के तमाम कागजात दोबारा बनवाए और एक नई वसीयत तैयार की। इस वसीयत में वाज़ेह लिखा गया कि मेरी वफात के बाद मेरा घर फरोख्त नहीं किया जाएगा, बल्कि घर एक ऐसा हिस्सा एक ऐसे फलाही इदारे के हवाले किया जाएगा जहां बेसहारा बुजुर्ग इज्जत के साथ रह सके। मैंने सोच लिया कि जिस दर से मैं गुजरा हूँ, शायद इस घर में रहने वाला कोई बूढ़ा कभी ना गुजरे। मेरे पास तो अपना घर था। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं होता। फहद को इस फैसले का अभी तक मालूम नहीं था। सालगिरह वाले दिन मैं सुबह सवेरे तैयार हुआ, तोहफे हाथ में लिए और खामोशी से इसकी घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही दरवाजे पर की घंटी बजी, फहद ने दरवाजा खोला। मुझे सामने देखकर इसके चेहरे पर हैरत फैल गई, क्योंकि 9 माह में पहली बार मैं खुद इसके घर आया था। फहद ने मुझे अंदर आने की दावत दी, मगर की आवाज में वो अपनायत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। बहू ने रस्मी सलाम किया और चाय रखकर वापसी किचन में चली गई। घर वाकई छोटा था, मगर मेरी नजर जैसे ही एक इजाफी कमरे पर पड़ी तो दिल में अजीब सा एहसास हुआ। वो कमरा सामान से भरा हुआ था, मगर अगर चाहता तो इस बुजुर्ग के रहने के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता था। मैंने कोई सवाल नहीं किया। फहद ने मुझे सेहतमंद और खुशबाश देखकर हैरान था। उसे लगा कि उससे लड़ूंगा, अपनी एहसान जताऊंगा या तन्हाई का रोना रहूंगा, उसे वालिदैन के फर्ज याद दिलाऊंगा, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी, तोहफा दिया, इस तरह उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ देर बाद मैंने सालगिरह का केक मेज पर रखा और बोला, पापा, आपके लिए यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बस याद रखें, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आज फहद कुछ बुझा बुझा और शर्मिंदा लग रहा था। मैंने प्यार से कहा, बाप नाराज हो सकता है, मगर बद्दुआ नहीं देता। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही दुआ करता हूँ जो बचपन में करता। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। केक काटने के बाद उसने आहिस्ता से पूछा, पापा, आप कैसे हैं? मैं सुकून से जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह ने मुझे इज्जत की रोजी दे रही है। फिर मैंने स्कूल की मुलाजमत और बच्चों को अपनी मसरूफियत जिंदगी के बारे में बताया। फहद हैरत से मेरी बातें सुनता रहा। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था मैं इसके बगैर भी अपनी जिंदगी संभाल चुका हूँ। कुछ देर बाद मैंने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला, इसके सामने रख दिया। इसने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, मेरे जाने के बाद सुकून से पढ़ लेना। मैं ज्यादा देर ना रुका, वापस आ गया। रात को जब फहद ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर मेरी वसीयत की
नकल और एक खत रखा था। खत में लिखा था कि बेटा, जब तुमने कहा था कि तुम्हारे नए घर में मेरे लिए जगह नहीं, तो इस दिन मुझे एहसास हो गया था इंसान को अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ती है। मैंने तुमसे कभी कोई हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि औलाद पर किया गया खर्च कर्ज नहीं होता। लेकिन मैंने ये जरूर सीख लिया कि अपनी बाकी जिंदगी किसी पर बोझ बनकर नहीं गुजारनी। शुरू में मैंने सोचा अपना घर किसी फलाही इदारे के नाम कर दूं, जहाँ बेसहारा बुजुर्ग इज्जत से रह सके, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरी जमा पूंजी में जो कुछ भी है तुम्हारी अमानत है। मेरी वसीयत की कॉपी के साथ अगली सुबह फहद सीधा मेरे घर पहुंचा। दरवाजा खुला, मैं सहन में पौधों को पानी दे रहा था। वो दौड़कर मेरे कदमों में बैठ गया और फुट फुट कर रोने लगा। बार बार कहता रहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं दूसरों की बातों में आकर अपना फर्ज भूल गया। मैंने इसे उठाया और सीने से लगाया। मैंने कहा, बेटा, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता और माफ कर देने से बाप बड़ा नहीं बनता। बाप तो पहले ही अपने बच्चों के लिए दिल में मोहब्बत रखता है। फहद ने कहा, पापा आप अभी मेरे साथ चलें, इस घर में आपके बगैर कोई खुशी नहीं। मैंने अपनी बीवी के कहने पर आपको घर नहीं ले गया था। मैं चाहता हूँ घर का सुकून कायम रहे, लेकिन मैं गलती पर था। तब से मुझे चैन नहीं मिलता। वक्त एक गलत रहता है। एक जवान बेटे के होते हुए आप अकेले रह रहे हैं। मैं नरमी से जवाब दिया, बेटा, अब मेरी जिंदगी का रास्ता बदल चुका है। मैं यहाँ खुश हूँ। जिन बच्चों और बुजुर्गों को मेरी जरूरत है, मैं इनके साथ रहकर सुकून महसूस करता हूँ। तुम सिर्फ एक वादा करो कि आज के बाद किसी बूढ़े माँ बाप या को ये एहसास नहीं होने दोगे कि वो अपने ही बच्चों पर बोझ है। फहद ने रोते हुए वादा किया। उस दिन के बाद हर हफ्ते मेरे पास आने लगा। कभी खाली हाथ नहीं आता, मगर अब मैं हफ्तों से ज्यादा इसके वक्त की कदर करता मगर अब मैं तोहफों से ज्यादा इसके वक्त की कदर करता। वो अक्सर स्कूल भी आता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता। इसे सब अब समझ आ चुकी थी कि बाप की खिदमत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि इसकी इज्जत, एहसास और मोहब्बत की हिफाजत करने का नाम है। वो बाज़ औक़ात एक लम्हे की बेहिसी इंसान को पूरी जिंदगी के पछतावे के साए में खड़ा कर देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।